एक विधायक एक पेंशन मिलूगी। हालांकि बहुत इस मामले में क्लैरिटी नहीं है, साडे मित्रों को भी क्लैरिटी नहीं हैगी। पेंशन उदों मिलती है जो विधायकी का जिहड़ा कलर हैगा लै जाता है, उस वक्त मिलती है। चाहे उस तो पहला 7 वार विधायक है, चाहे 6 वार है, चाहे 1 वार है, चाहे 2 वार है, उस तो बाद उन्हें पेंशन मिलनी शुरू होती जो हार जाता है तो जां पार्टी तो टिकट नहीं मिलती। मैं KP ਸਿੰਘ टू द पॉइंट तुहाडा सब का स्वागत करदा। हुण इस पेंशन ते कैंची चल गई है, कैंची चली है कि विधायक चाहे तुसीं 8 वार बनो चाहे 10 वार बनो, पेंशन एक टर्म की मिलूगी। ये भगवंत मान की नवीं आम आदमी पार्टी सरकार ने फैसला किया। इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है, पर उस स्वागत के विचाले शर्तां भी रखियां जा रही। शर्तां क्यों रखियां जा रही, सारे सवाल होणगे। स्वागत करना पै रहा, मजबूरी है ताखर किया जा रहा, जां हुण ये फील हो रहा है कि असी क्यों नहीं कर लिया, की मजबूरी सी, असी क्यों नहीं कर पाए, ये सवाल भी खड़ा है। तो इस मामले स्वागत करना बनता कि नहीं बनता, सवाल यही होगा। पेंशन ते मान की कैंची, स्वागत च शर्तां क्यों? आम आदमी पार्टी कहते पहला बहुत रौला पाउंदी सी, एक विधायक नूं एक ही पेंशन मिलनी चाहिए है। विरोधी पार्टी ने भी सवाल चुके, क्यों नहीं फैसला करते। प्रकाश सिंह बादल ने चिट्ठी लिखती, उस पर फिर सवाल चुके, असी तक कहता है, पर बाकी लीडर बारे कोई जवाब नहीं दिता अकाली दल ने। हुण भगवंत मान की कह रहे, पहला सुन लीए। वो हथ बन के लोगों तो वोटां मंगते हैं कि सेवा का मौका दिओ जी। कई तो राज नहीं सेवा कह के भी जिहड़े ने वोटां मंगते हैं। तो हैरानी होगी तुहानूं कि बहुत सारे MLA जिहड़े कोई 3 वार जितया होया हार गया, कोई 4 वार जितया होया टिकट नहीं मिली, 5 वार जितया होया, 6 वार जितया होया नहीं आए विधान सभा च, उन्होंने ਲੱਖਾਂ रुपये पेंशन मिलती है पर मंथ महीने की। किसी को 3.5 ਲੱਖ, किसी को 4.5 ਲੱਖ भी है, किसी को 5.25 ਲੱਖ भी है। कि MLA भावें 2 ਵਾਰ जिते, 5 ਵਾਰ जिते, 7 ਵਾਰ जिते, पर उन्होंने पेंशन सिर्फ एक टर्म की मिलूगी। सिर्फ एक टर्म की पेंशन उन्होंने मिलूगी, जित भावें वो जिन्नी बारी मर्जी जाए। तो नाल करोड़ां रुपया जिहड़ा ਇਹਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਬਚੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। डॉक्टर SS ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, सनी सिंह ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन ने तो प्रैस कॉन्फ्रेंस करके हुणे सीधा साडे स्टूडियो च पहुंचे। आहलूवालिया साहब बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ। कंवर हरप्रीत सिंह कांग्रेस स्पोक्सपर्सन है। कंवर हरप्रीत सिंह बहुत ही सूझवान बुलारे मन्ने जाते अपनी पार्टी के, पर इन्होंने सवालों के जवाब की देंगे, पहला भी दे चुके हैं, हुण सवाल थोड़े औखे हो सकते। कंवर हरप्रीत सिंह ਤੁਹਾਡਾ बहुत स्वागत है, कांग्रेस स्पोक्सपर्सन। अमृत सिंह धारनी श्रोमणी अकाली दल के बुलारे ने, वकील ने, तो धारनी साहब की पार्टी कहती सी असीं पता ਚੱਲਿਆ तो हुण भी क्रेडिट लैणगे। प्रकाश सिंह बादल ने कहा सीगा वो दिशा दिखाते हैं कहते धारनी साहब, तो हुण धारनी साहब अज की कहणगे, सवाल इन्हां तो भी होणगे। धारनी साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। प्रोफैसर मनजीत सिंह पोलिटिकल एनालिस्ट ने। प्रोफैसर मनजीत सिंह इन्हां सारी गतिविधियों को बहुत नेड़ों देखते हैं, बहुते मामलों ते इन्हां दे सवाल होंदे आ, ते अज सवाल किहड़े पुछणगे प्रोफैसर मनजीत सिंह, तो वो सवाल ये आप ही पुछ लैणगे, मैं इन्हां नूं नहीं पुछूंगा। प्रोफैसर मनजीत सिंह तुहाडा बहुत स्वागत है, पोलिटिकल एनालिस्ट ने। धन्यवाद। सब तो पहला सवाल धारनी साहब तुहानूं करना चाहूँगा। धारनी साहब, प्रकाश सिंह बादल हरां ने दिशा दिखाती आम आदमी पार्टी नूं? नहीं, ਅਸੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਦੀ ਲੀਗਲ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਨੰਬਰ 2 ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ MLA ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਮਾਡਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਚ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾਊਂਗਾ ਨਾ ਦਿੱਲੀ, ਪੁੱਛ ਲੂੰਗਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿਉਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਇਹਨੇ % ਕਿਉਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਕੋਈ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਗਲਕਾਨਾ ਫੈਸਲੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਗਲਕਾਨਾ ਮੰਨਦੇ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੁੱਤ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਸਰ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਤੇ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਨਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਨਾ ਸਰ। ਸਰ ਬੁੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਡਿਬੇਟ ਮੈਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ ਕੀ ਸਰ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ। ਸਰ ਲੀਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲੀ ਸਵਾਲ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਰ। ਲੀਗਲੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲੀਗਲ ਸੈਂਕਸ਼ਨੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਜੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਰ ਆਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਲੀਗਲੀ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਸਰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਲੀਗਲੀ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਕਲਪ ਖੁੱਲੇ ਹੈਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਾਸ਼ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਕਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਪਈ ਹੈ ਕਿੰਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ, ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਫਲੋਰ, ਰਵਿੰਦਰ ਬਲਵਿੰਦਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਧਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਇਸੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕੁਲਰਿਟੀ ਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕੁਲਰਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਪਾਣਗੇ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਨੰਬਰ 2 ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ 8 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਵਧਾਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਆ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪਿਛਲੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 100% ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਆਪਾਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਹਵਾਹੀ ਖੱਟਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜੇ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਗਤ ਵਿੱਚ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਗਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਅੜੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਆਗੂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਨਖਾਹ ਪੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਫੈਸਲਾ ਪਲਟ ਦਿਓ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਪਲਟਣਾ? ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਲਟਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ ਸਰ। ਪੀਐਚਪੀ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਜੀ, ਸਭ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਇੰਚ
ਲੀਗੈਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਜੀਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਉਤਰੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਵਾਹੀ ਖੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਵਾਹੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੱਟੀ? ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਮਾਨ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਸਵਾਗਤ 'ਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਉਂ? ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਿਸਟਰ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਬਾਬਤ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕੁਝ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੋਚੋਗੇ? ਡਾਕਟਰ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ MLA ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰੋੜਪਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕੱਲ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ। KP ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਦ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਈ MLAs ਨੇ ਜਿਹੜੇ 5-5 6-6 ਵਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਦ ਹੀ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਟਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਟਲ ਨੂੰ 3,25,000 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਪੈਸਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ MLAs ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਪੈਸਾ? ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲੋਂ। ਔਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਗਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤਦ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਰਿਜੈਕਟਡ ਹੈ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੱਤ ਲਿਆਤੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ 2024 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣਗੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ? ਨਹੀਂ, ਇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇਗੀ। ਇਸ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਫਸਾਤਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ MLAs ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ MLAs ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ। ਔਰ MLAs ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵੈਲਕਮ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਇੰਨੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਿਖਦੇ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 92 ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਔਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹਾਰਦੇ ਪਏ, 5 ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹਾਰ ਰਿਹਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹਾਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਵੈਲਕਮ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਇਨਫਾਰਮਲੀ ਵੀ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਹਿਣ ਉਹੋ ਹੀ ਅਸੂਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਏ ਦਿਨ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ
ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਂਝ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ MLA ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਤੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਚਲੋ ਕਰੋ ਇਹਦੀ ਬਦਲੀ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਪੋਸਟਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਕਿ MLA ਬਣਨਾ, ਕੋਈ 10 ਕਰੋੜ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਖਰਚਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਇੰਨੀ ਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਲੀਨ ਗਵਰਨੈਂਸ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ EMPLOYE ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਫੜ ਲਈ ਆ ਤੇ ਮੋਟੀ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਓ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ EMPLOYE ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੁੱਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ। ਕਿ 19,000 ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਿਨੇ 19,000 ਕੁਝ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ 19,000 ਤੇ ਚਲੋ 6ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਤੇ 75,000 ਤੋਂ 19,000 ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਕੀ EMPLOYE ਦੀ ਪੈਰਿਟੀ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ EMPLOYE ਆ, ਬਾਕੀ ਵੀ EMPLOYE ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 30-32 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫੁੱਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ MLA ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ 6ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਟੋਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਪੈਰਿਟੀ ਹੋਊਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਲੱਖ 4-4 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਭਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਪਰਕਸ ਤੇ ਛੱਡ ਹੀ ਲਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਸਵਾਰ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਲੋੜਵੰਦ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਗਰੀਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਚੋ ਨਾ ਸਰ। ਇਹ ਕੈਂਚੀ ਸਰ ਇਕੱਠੀ ਫੜ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਜਦੋਂ 92 ਦੇ 92 ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਆਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਜੈਸਮੈਨ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕਰਨ, ਪਾਰਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ। ਮਿਸਟਰ ਧਾਰਨੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੋਵੇ ਕੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੀਕੇਜ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੱਲ ਠੂਠਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 100 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ, ਉਸ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੋਲਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ 35,000 ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 70,000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਰ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਆਓ ਨਾ ਸਰ, ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲੀਗਲ ਐਸਪੈਕਟਸ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਿੰਪਲ ਐਲਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲੀਗਲ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ, ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਪਣੇ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਪਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਠ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਓ, ਉਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਹਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਡਿਬੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਾਬਤ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਂਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਸਟੋਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੰਵਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਹਲੀ ਹੈ ਸਰ ਇਸ ਵਕਤ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਸਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਕਿੱਤਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕੰਵਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਦਾ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਣੋ। ਕੰਵਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੀ ਤਕੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਊਂਠ ਤੋਂ ਛਾਣ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਊਂਠ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਕੰਵਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਨਾ ਪੀਓਗੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਰ, ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਦਾ ਸੀ ਸਰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸਰ? ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਜੇ ਨਾ ਪੀਵਾਂਗੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਗਿਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੁੱਛਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਵਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ, ਦੇਖੋ ਜਨਤਾ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਤੀਜਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਿਆਕਲਾਪ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਉਹ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਜਦੋਂ ਸਿਟਿੰਗ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਚੇਅਰ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਚਲਾਣੇ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਾਮਯਾਬ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗਾ ਕੰਵਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਕੰਵਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਨਾ ਬਣ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਣੀ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਕੰਵਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਕੰਵਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਭੱਤੇ ਆ ਵਧਾਏ ਆ, ਇੰਨੇ % ਵਧਾਏ, 19% ਵਧਾਏ ਆ। ਉਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵੀ ਦਲੀਲ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਦੇਖਣ। ਕੰਵਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਕੰਵਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜੋ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕੰਵਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਊਂਗਾ, ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਊਂਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਆ ਗਏ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਠੀਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਪੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਵਜਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨਾ ਤੁਰ ਪੈਣ ਐਮਐਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਇਸ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਦ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕਰਤੀ, ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਓਪਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਹਿਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਪਟ ਸੀਗੀਆਂ। ਵੈਦਰ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ, ਮਾਫੀਆ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਤੇ, ਨਾ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਂਦੇ ਸ਼ੀਲਾ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ, ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਹੋਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮਾਮਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਿੰਗ ਚਿਹਰਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਟੋਨੋਮਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਖਹਿਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਟੋਨੋਮਸ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ 2 ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲੀਸ਼ੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮਰਜੀ ਦੱਸਤਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਤਾਂ ਨਾ ਦਈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖੂਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜਿਆ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ 40 ਕਰੋੜ 50 ਕਰੋੜ ਬਚ ਗਿਆ ਨਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਤਿਕ ਸਵਾਲ ਆ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਰੱਸੇ ਤੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਲਿਓਰਮੈਂਟ, ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੱਤਾ ਇੰਨੀ ਬਦਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ? ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇੰਨੀ ਬਦਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ? ਕਿਉਂ ਐਡਾ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵਾਹਵਾਈ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਇਹ ਅਜੇ ਦੇਖੋ ਜੁਮਾ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਸਲਿਪਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਇਹ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਿਲਕ ਕੇ ਚੂਲੇ ਤੜਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿੰਨਾ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੈਚੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਾਹਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਇਹ ਔਖਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਗਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਿਸਟਰ ਧਾਰਨੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ MP ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾਗਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਧਰੋਂ ਆਈ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, MP ਵੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਰੈਂਡਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਹਿਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਰ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਨਾ ਸਰ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਿਸਟਰ ਬਾਦਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ MLAs ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਧਨ ਨਹੀਂ,
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ MLAs ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਵਿਆਹ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ, ਜੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੌਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਅਟੈਂਡ ਨੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵਿਆਹ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਰ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੇ ਵਿਆਹ ਚਾਹੀਦੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਈ ਐਮਐਲਏ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਕਿਉਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਸਰ? ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਜੀ। ਵਿਆਹ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਲਈ MLA ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਸਰ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਨਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਸਰ, ਸਾਡਾ MLA, ਸਾਡਾ MP, ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਸਰ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ। ਸਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਭੋਗਾਂ ਤੇ। ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਸਰ, ਬੋਲੋ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਆਪ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ MLAs ਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਭੋਗ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਆ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਭਲਾ ਇੱਕ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵਸੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਖਰਚੇ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਮਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਗਨ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੇਰਾ ਉਹ ਸ਼ਗਨ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਗਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਇਹ 500 ਰੁਪਏ ਸ਼ਗਨ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਬ 'ਚ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਮਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ਗਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਈ ਖਾਲੀ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਮਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂ ਇਹ ਖਾਲੀ ਲਿਫਾਫੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੰਨੀ ਪਰਮੰਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੀ ਸ਼ਗਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਗਨ ਪਾਉਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇ। ਕਮਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਕਮਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਮੈਚੁਰ ਔਰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸਮਝਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਡਾ MLA ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਵਾਰ ਦੇ MLA ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ 2 ਵਾਰ ਦੇ MLA ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੀ ਬਣੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜੋ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਛੱਡਣਗੇ ਸਰਕਾਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ, ਨਾ ਆਊਗੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਤਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਡ ਹਾਲੇ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਔਰ ਐਲਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਹੋ ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਚੈਲੰਜ ਕੌਣ ਕਿਹੜੀ ਦੇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੂਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ? ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਦੇਖਣੀ ਪਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਚਲੋ, ਅੱਜ ਮਿਸਟਰ ਆਲੂਵਾਲੀਆ,
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਵਾਹ ਖੱਟੇ ਦੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਡਿਫੈਕਟ ਲੱਭਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਭਰ ਲੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਇਤਰਾਜ਼ ਹੀ ਹੈ, ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਗਨ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕੀ? ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ, ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 4-4 5-5 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ, ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਗਏ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਰ ਉਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਫਿਰ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਕੋ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਆਏ, ਇਸ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਗਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਸਗਨ ਦੇਗਾ ਫਿਰ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ? ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਆ ਸਕੇ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ, ਸਿਮਟ ਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਲਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਭੋਗਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ? ਦੇਖੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਕਰਾਓ, ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ। ਪਰ ਐਦਾਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਗਨ ਪਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆਓ। ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਕੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਊਗੀ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤੱਕ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਵਾਂ? ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਚਿਹਰਾ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਊ, ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਊ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਫਾਲੋ ਅਪ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏਆਂ ਤੇ। ਉੱਥੇ 2-2 3-3 ਵਾਰੀ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਤੇ ਪੈ ਜੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੂਗੀ। ਸਰ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਮਾਨ ਮਾਡਲ ਹੈ ਇਹ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਡਲ ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ? ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਘੱਟ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲੋਂ। ਉਹਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋ 62 ਐਮਐਲਏ ਆ, ਮਾਨ ਕੋਲ 92 ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆ, ਉਹ ਲੰਗੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਮਾਨ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਘੱਟ ਆ ਬਈ? ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਕਹੀ ਆ ਉਹਨੇ, ਕਿ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨੈਕਟ ਨਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿਖਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਤੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਮਝਾਇਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈਸਨ ਸਿਖਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਜਮਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਚੂਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹਜਮ ਕਰ ਜੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਛੇਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਉਹਦਾ ਪਿਛਲੇ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੋਂ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ, ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੂਗੀ। ਆਪਣੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਏ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਲਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਪੀ, ਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਹੁਣ 8 ਹੋ ਜਾਣਗੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੈਪ ਚੱਕਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਆਲਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਰਤਾਂ
ਵਾਲਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਿਸਟਰ ਅਲੂਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਸਟਰ ਧਾਰਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਮਾਨ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਹੈ, ਸਵਾਗਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ। ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਟੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ਗਨਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।